नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक पी.व्ही. गोळे, मराठा विद्याप्रसारक समाजाचे गुरुवर्य मामासाहेब दांडेकर कला, भगवंतराव वाजे वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय सिन्नर, ॲडव्हान्स अकाउंटिंग अँड टॅक्सेशन M.Com सेकंड सेमिस्टर थर्ड चॅप्टर 2 ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी याला आपण सुरुवात केलेली आहे. मागील लेक्चरमध्ये आपण ऑडिट रिपोर्ट विथ स्पेशल रेफरन्स टू कारो 2003 याचा बॅकग्राऊंड आणि ॲप्लिकेबिलिटी बघितली. त्यानंतर मॅटर इन्क्लुडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट ॲज पर कारो 2003 यामध्ये फिक्स असेटचे मॅटर्स आपण बघितले. नंतर इन्व्हेंटरी जे आहे, इन्व्हेंटरीचे जवळजवळ आपण फिजिकल व्हेरिफिकेशन, त्यानंतर लोन्स टू फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, इंटरनल कंट्रोल, पब्लिक डिपॉझिट एवढा भाग आपण बघितला. त्यानंतर पुढील जो भाग आहे इन्व्हेंटरी संदर्भात तो आपण पुढे कंटिन्यू करत आहोत. मेंटेनन्स ऑफ कॉस्ट रेकॉर्ड. ही हॅज टू स्टेट इन हिज रिपोर्ट दॅट द कंपनी हॅज मेंटेन कॉस्ट रेकॉर्ड ॲज पर द प्रोव्हिजन ऑफ सेक्शन 2009 ऑफ द ॲक्ट. यामध्ये मेंटेनन्स ऑफ कॉस्ट रेकॉर्ड जे आहे, ही हॅज टू स्टेट हिज रिपोर्ट दॅट द कंपनी हॅज मेंटेन कॉस्ट रेकॉर्ड ॲज पर द प्रोव्हिजन ऑफ सेक्शन 209 ऑफ द ॲक्ट. सेक्शन 209 नुसार विभिन्न प्रकारचे जे काही कॉस्ट रिपोर्ट आहे याचं मेंटेन जे रेकॉर्ड आहे याची माहिती जी आहे यामध्ये घेतली जाते. Second, statutory duties. The auditor has to state whether the company has deposited regularly undisturbed statutory duties, including provident fund, investors, education and protection fund, employee state insurance, income tax, sales tax, wealth tax, custom duty, excise duty, less and any other statutory duties with the appropriate authorities. ज्या विभिन्न प्रकारच्या ज्या स्टॅच्युटरी ड्युटीज ज्या आहेत या स्टॅच्युटरी ड्युटीज यामध्ये प्रोव्हाइड केल्या जातात की विभिन्न प्रकारचे फंड्स असतील, विभिन्न प्रकारचे एक्सपेन्सेस असतील, त्या इन्व्हेस्टिंग संदर्भामध्ये त्याची माहिती देखील यामध्ये घेतली जाते. नेक्स्ट पॉइंट आहे डिफॉल्ट इन बँक FI ड्युटीज. ही मस्ट स्टेट वेदर द कंपनी हॅज डिफॉल्टेड इन रिपेमेंट ऑफ ड्यूज टू अ फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स और बँक or debenture holder. If yes, the period and amount of default must be reported. डिफॉल्ट बँक पेमेंट आणि FI ड्यूज संदर्भातील जी इन्फॉर्मेशन जी आहे ही इन्फॉर्मेशन देखील या ठिकाणी घेतली जाते. नेक्स्ट, लोन गिव अगेन्स्ट प्लेज ऑफ शेअर एक्सेट्रा. ही हॅज टू स्पेसिफाय वेदर ॲडव्होकेट डॉक्युमेंट्स अँड रेकॉर्ड्स are maintained in case where the company has granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities. If not, he has to point out the deficiencies. Next one, guarantee given. He has to specify whether the company has given any guarantee for loans taken by other from bank or financial institution. The term and condition whether of are prejudicial to the interest of the company. Next one, application of term loans. He has to state whether the term loan were applied for the purpose for which the loans were obtained. Next one, securities created. Whether securities or charge has been created in respect of debenture issued. Next one,
professional allotments, he must state whether the company has made any professional allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under Section 301 of the Act, and if so, whether the price at which shares have been issued is prejudicial to the interest of the company. Last one, frauds notice or reported. He has to state whether any fraud on or by the company has been noticed or reported during the year. EPS, the nature and amount involved is to be indicated. Next topic, profit, divisible profit and dividend. Profit and divisible profit and dividend. The profit which are available for distribution as dividend to the shareholders of a company are known as divisible profit. Divisible profit. From the auditor point of view, it is important that dividends are paid only out of what are legally available as divisible profit. Since any payment beyond these would be constructed as a payment of audit of capital, for which the auditor may also be held liable. In practice, dividends are much lower than what may be legally available for distribution. A number of considerations, conceptual, legal and financial, affect the dividend decision. प्रॉफिट अँड डिव्हिजिबल जो प्रॉफिट अँड डिव्हिडंड संदर्भात माहिती यामध्ये आहे. द प्रॉफिट विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्युशन ॲज डिव्हिडंड टू द शेअर होल्डर ऑफ कंपनी आर नोन ॲज डिव्हिजिबल प्रॉफिट. जो नफा कंपनीच्या शेअर होल्डरला डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी उपलब्ध असतो त्याला आपण डिव्हिजिबल प्रॉफिट असं आपण म्हणतो. ऑडिटरचा पॉईंट ऑफ व्ह्यू जो आहे यामध्ये इट इज इम्पॉर्टंट दॅट डिव्हिडंड आर पेड ओनली आउट ऑफ व्हॉट आर लिगल अवेलेबल ऑफ डिव्हिजिबल प्रॉफिट. डिव्हिडंड जो आहे हा जो डिव्हिजिबल जो प्रॉफिट आहे यातून दिला जातो तो किती अवेलेबल आहे. सिन्स अँड पेमेंट बियॉन्ड द वुड बी कन्स्टर्ड ॲज पेमेंट आउट ऑफ कॅपिटल. आणि याचा जो आउट ऑफ जी कॅपिटल जो आहे याचा वापर या डिव्हिजिबल प्रॉफिटसाठी कसा कन्स्ट्रक्ट केला जातो आणि जो डिव्हिडंड देण्यासाठी कसा लायबल आहे या संदर्भातील जी माहिती जी आहे ही यामध्ये घेतली जाते. इन प्रॅक्टिस डिव्हिडंड आर मच लोअर दॅन मे बी लिगली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्युशन. यामध्ये जो काही डिव्हिडंड असतो हा डिव्हिजिबल प्रॉफिट जो आहे यामधून दिला जातो आणि तो कमी असतो डिस्ट्रीब्युशनसाठी. यासाठी नंबर ऑफ कन्सिडरेशन्स आहे, कन्सेप्च्युअल, लीगल अँड फायनान्शियल इफेक्ट आहे, याची माहिती यामध्ये आपल्याला घ्यायची आहे. कन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट. मेन कन्सेप्ट काय आहे प्रॉफिटची. द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एनी बिझनेस ऑर्गनायझेशन इज प्रॉफिट. प्रत्येक प्रकारचे ऑर्गनायझेशन जे आहे हिचं मेन ऑब्जेक्ट काय आहे. ऑर्गनायझेशन इज प्रॉफिट. बट द टर्म ऑफ प्रॉफिट डज नॉट हॅव एनी एक्झॅक्ट मिनिंग इन द अकाउंटंट लँग्वेज. परंतु जी प्रॉफिट जे आहे या प्रॉफिटचं एक्स्ट्रॅक्ट जे मिनिंग आहे हे ज्या अकाउंटिंग लँग्वेजमध्ये दिसून येत नाही. प्रॉफिट may be defined as the increase
in the net value of asset of business over their net value of the commencement of given period which has arisen other than by capital adjustment. जी प्रॉफिट जे आहे प्रॉफिटची डेफिनेशन आहे ॲज इन्क्रीज इन द नेट व्हॅल्यू ऑफ असेट ऑफ अ बिझनेस ओव्हर द नेट व्हॅल्यू ऑफ द कमिटमेंट. असेटची जी नेट व्हॅल्यू जी आहे ही कमिटमेंटच्या ओव्हर असणं अरायझन अदर दॅन बाय कॅपिटल ॲडजस्टमेंट याला प्रॉफिट असं आपण म्हणतो. अकॉर्डिंग द व्ह्यू फाइंड एक्सपर्ट्स बाय द कोर्ट in the case Spanish Prospecting Company Limited 1911, the profit of enterprise can be ascertained by computing the market value of its asset at two accounting dates. The increase or decrease in the net worth is the profit or loss of the investing period. The Institute of Chartered Accountants of India has defined profit is a guidelines note on term used in financial statement as exceed revenue over related cost. अनेक प्रकारच्या व्याख्या यामध्ये आहेत. त्यामध्ये जी एक व्याख्या आपण बघितली, द प्रॉफिट ऑफ अन एंटरप्राइज कॅन बी असर्टेन बाय कम्प्युटिंग द मार्केट व्हॅल्यू ऑफ इट्स असेट टू अकाउंटिंग डेट्स. टू अकाउंटिंग डेट्समध्ये तिच्या ज्या असेटच्या ज्या मार्केट व्हॅल्यू ज्या आहे या संदर्भात येणारं जे कॅल्क्युलेशन आहे त्यातून प्रॉफिट काढला जातो. द इन्क्रीज ऑर डिक्रीज इन द नेटवर्थ. नेटवर्थ जे आहे याच्यामध्ये इन्क्रीज होणं डिक्रीज होणं इज द प्रॉफिट ऑर लॉस फॉर द इन्व्हेस्टिंग पिरियड. इन्व्हेस्टिंग पिरियडमध्ये जो काही प्रॉफिट लॉस असतो तो यावरून समजतो. द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडियाची डेफिनेशन आहे प्रॉफिट इन इट्स गाईडलाईन नोट्सनुसार फायनान्शियल स्टेटमेंट ॲज द एक्सेस और रेव्हेन्यू और रिलेटेड कॉस्ट. रेव्हेन्यू जे आहेत हे जे काही तुम्ही खर्च केलेला आहे त्याच्यापेक्षा येणारं रेव्हेन्यू जास्त असणं याला प्रॉफिट असं म्हणतात. नेक्स्ट वन आहे कन्सेप्ट ऑफ डिव्हिडंड. द डिक्शनरी मिनिंग ऑफ डिव्हिडंड इज सम पेबल ॲज इंटरेस्ट ऑन लोन or as profit of a company to the creditor of insolvent estate or an individual shares of it. But in commercial use, however, dividend is the share of the company profit distributed among the members. So corporate earnings and profit not retained in the business and distributed among the shareholders are known as dividend. The term dividend is also used to include distribution of the company's asset in cash or in spice which remained with the liquidator after has realized all the assets and discharge all the liability in the event of its winding up. डिव्हिडंडच्या संदर्भात देखील अनेक प्रकारच्या कन्सेप्ट्स आहेत. डिक्शनरीनुसार द डिक्शनरी मिनिंग ऑफ डिव्हिडंड इज सम पेबल ॲज इंटरेस्ट और लोन ॲज प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी डायरेक्टर ऑफ इनसॉल्वंट इस्टेट और इंडिव्हिज्युअल शेअर ऑफ इट. जे काही इंटरेस्टसाठी किंवा लोनसाठी जे सेम पेबल आहे किंवा ॲज प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ एन इन्व्हेस्टर इस्टेट ऑफ इंडिव्हिज्युअल शेअर्स ऑफ इट. बट इन कॉमर्शियल यूज हाऊएव्हर डिव्हिडंड इज द शेअर ऑफ द कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्युटेड अमंग द मेंबर. कॉमर्शियल यूजमध्ये किंवा डिव्हिडंड जो आहे प्रॉफिटमधून जो काही नफा वाटला जातो त्याला आपण डिव्हिडंड असं आपण म्हणतो. So corporate earning profit not retained in the business and distributed among the shareholder are known as dividend. The term dividend is also used to include distribution of the company asset in cash or in spice which remain with the liquidator after has realized
all the asset and discharge all the liabilities in the event of its winding up. नेक्स्ट वन, पुढचे कन्सेप्ट आहे मिनिंग ऑफ डिव्हिडंड. डिव्हिडंड इज द पार्ट ऑफ बिझनेस इन्कम विच डिस्ट्रीब्युशन अमंग शेअरहोल्डर. डिव्हिडंड हा बिझनेसचा पार्ट आहे आणि शेअरहोल्डरला याचं डिस्ट्रीब्युशन करण्यासाठी वापरला जातो. डिव्हिडंड कॅन बी पेड इन द फॉर्म ऑफ कॅश ऑर शेअर. डिव्हिडंड हा कॅशमध्ये किंवा शेअर्समध्ये डिस्ट्रीब्यूट केला जातो. डिव्हिडंड इज गिवन टू द शेअरहोल्डर ॲज अ रिटर्न ऑन देअर इन्व्हेस्टमेंट इन द कंपनी. शेअरहोल्डरने कंपनीमध्ये जी इन्व्हेस्टमेंट केलेली असते त्या संदर्भातील जे रिटर्न्स आहे त्याला डिव्हिडंड असं म्हटलं जातं. इफ अ कंपनी डज नॉट पे रेग्युलर डिव्हिडंड टू इट्स शेअरहोल्डर दे विल नॉट इन्व्हेस्ट इन इट इन फ्युचर. शेअरहोल्डरला जर डिव्हिडंड जर दिला नाही रेग्युलरली तर नेक्स्ट टाईम ते कंपनीच्या शेअर्समध्ये आपले पैसे गुंतवणार नाही. डिव्हिडंड इज पेड ऑन इक्विटी ॲज वेल ॲज प्रेफरन्स शेअर. डिव्हिडंड हा इक्विटी शेअर्स आणि प्रेफरन्स शेअर्स यामध्ये दिला जातो. बट इट इज पेड ॲट फिक्स रेट ऑन प्रेफरन्स शेअर वेअर इज नो रेट फिक्स फॉर इक्विटी शेअर. प्रेफरन्स शेअरसाठी डिव्हिडंडचा रेट फिक्स असतो, इक्विटी शेअरसाठी मात्र डिव्हिडंडचा रेट फिक्स नसतो. The rate of dividends per preference share is fixed by considering various factor. The rate of dividend आहे हा various factors मध्ये फिक्स कन्सिडर केला जातो प्रेफरन्स शेअरच्या बाबतीमध्ये. बिझनेस विल आयदर डिस्ट्रीब्यूट इट्स नेट प्रॉफिट अमॉंग द शेअरहोल्डर ऑन रिटेन इन इट बिझनेस. बिझनेस जो आहे बिझनेसमध्ये जो काही नेट प्रॉफिट होतो या नेट प्रॉफिटमधून रिटेन म्हणून शेअरहोल्डरला डिव्हिडंड पेड केला जातो. द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन इन द बिझनेस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग. इट इज अ सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द बिझनेस. ॲज अ रिझल्ट इट हॅज नॉट टू बी डिपेंड हेविली ऑन अदर सोर्स ऑफ इट्स फायनान्शियल नीड्स. Therefore, there is inverse relationship between the amount to be distributed as dividend and the amount of profit to be retained in business. If more of the profit are distributed as dividend, retained earning would be less. Of the other hand, if more of the net profit are retained in the business, less amount will be available for distribution of dividend. Business should be therefore determine proper dividend policy. डिव्हिडंड पॉलिसी संदर्भात जी काही माहिती आहे ती या मिनिंगमध्ये सांगितलेली आहे. यापैकी बऱ्यापैकी माहिती तुम्हाला माहिती आहे. यानंतर राहिलेला पार्ट जो आहे पुढील लेक्चरला कंटिन्यू करूया. धन्यवाद.